समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को। आज डिस्कस करिबा ओडिशा हिस्ट्री एमसीक्यू। चलतु आज सेशन टी स्टार्ट करिबा। मगध साम्राज्य रे मिश्रण पर कलिंगर राजधानी केउठी थिला? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी तोसाड़ी। परवर्ती प्रश्न, अशोकଙ୍କ दुईटी पृथक कलिंग अनुशासन केउठारे मिलिछि? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए धौड़ी एवं जौगढ़। परवर्ती प्रश्न, शिलालेख अनुजाई अशोक काहींकि एक मंत्री परिषद नियुक्ति करथिले? अकॉर्डिंग टू रॉक एडिक्ट 1, व्हाई डिड अशोक अपॉइंट ए बॉडी ऑफ मिनिस्ट्रीज? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी टू एड एंड एडवाइस द कुमार वाइसरॉय। परवर्ती प्रश्न, व्हिच मिनिस्ट्री वेयर इन चार्ज ऑफ द बॉर्डर प्रोविंस? सीमांत प्रदेश दायित्व रे केउं मंत्री माने थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी अंत महामंत्र। परवर्ती प्रश्न, धर्म महामंत्र मानकर प्राथमिक दायित्व कौन थिला? व्हाट वाज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ धर्म महामंत्रस? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी स्पिरिचुअल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट। परवर्ती प्रश्न, कलिंगर मौर्य प्रशासन रे राजुक किए थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी इंचार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ जनपदस। परवर्ती प्रश्न, मौर्य साम्राज्यर पतन पर केउं वंश कलिंग शासन करथिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी महामेघ वाहन बा चेदी वंश। परवर्ती प्रश्न, चेदी वंशर प्रतिष्ठाता किए थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए महामेघ वाहन। परवर्ती प्रश्न, चेदी वंशर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध शासक किए थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी खारवेल। परवर्ती प्रश्न, खारवेल चेदी वंशर डैश शासक थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी थर्ड। परवर्ती प्रश्न, खारवेलଙ୍କ विषय अधिकांश सूचना केउं अनुशासनरू मिली थाए? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी हाथी गुंफा अनुशासन, हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन। परवर्ती प्रश्न, हाथी गुंफा अनुशासन केउठारे अवस्थित? वेयर इज द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन लोकेटेड? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी उदयगिरी। परवर्ती प्रश्न, खारवेल केउं राज्य आक्रमण करी अंचल दखल करिथिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी सातवाहन। परवर्ती प्रश्न, जड़े योद्धा व्यतीत खारवेल केउं कलारे निपुण थिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी म्यूजिक एंड डांस। परवर्ती प्रश्न, खारवेलଙ୍କୁ काहेकि कलिंग नगरीर मरामती करियाकू पड़िथिला? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन बाय ए साइक्लोन, बात्या द्वारा ध्वंस होइथिला, सेतिबाई खारवेल कलिंग नगरर मरामती करियाकू पड़िथिला। परवर्ती प्रश्न, खारवेलଙ୍କ धार्मिक विश्वास कौन थिला? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी जैन धर्म। परवर्ती प्रश्न, मुरंडा माने केउं प्रकारर जनजाति बोली विश्वास करा जाय? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी फॉरेन ट्राइब। परवर्ती प्रश्न, मुरंडा माने कहा सहित भारत रे प्रवेश करिथिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी कुषाण। परवर्ती प्रश्न, भारत रे केते जण मुरंडा राज्य शासन करिथिले? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी 13 जण। परवर्ती प्रश्न, व्हिच इनस्क्रिप्शन मेंशन महाराजा
ଗଣଭଦ୍ର କେଉଁ ଅନୁଶାସନରେ ମହାରାଜା ଗଣଭଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭଦ୍ରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 350 AD। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 4 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଟୁର ପ୍ରଦେଶର ଆଧୁନିକ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଠୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକ ଏରଣ୍ଡପଲ୍ଲୀ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏରଣ୍ଡପଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କେଉଁ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୟାଲାମାଚିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକ ପିଠାପୁରମ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିସ୍ତପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଅନୁଶାସନ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଅନୁଶାସନ, ଆହ୍ଲାବାଦ ପିଲର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ପିସ୍ତପୁରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ଦତ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଟୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଏରଣ୍ଡପଲର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦମନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଟେର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାଥାରା ଡାଇନେଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଥାରା ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଳବଂଶ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବସ୍ତର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନଳବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋରଣ୍ଡା ବଂଶ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 200 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର ଅଶୋକ? ଅଶୋକଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଏ କଳିଙ୍ଗର ଭାଇସରାୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁମାର ଭାଇସରୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଟୁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ହିଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ପାୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚେଦି ବଂଶ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାମେଘ ବାହନ ବଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1st century BC। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କେଉଁ ସହର ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବଂଶର ପତନ ପରେ ମହାମେଘ ବାହନ ବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ବଂଶ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 590 AD। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳ ଜଣେ ମହାନ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରିପେୟାର କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ସତ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହି ସୋ ଟଲରେନ୍ସ ଟୁ ଅଦର ଫେଥ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମୁରାଣ୍ଡାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସେଭେରାଲ୍ ଇୟର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯାନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମିଡ୍ 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ସମୟକୁ ସୂଚାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡ୍ୟୁରିଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍।